Dear student, আজকে আমরা পড়ব about male internal genital organs. Male reproductive organs কে আমরা দুইটা পোরশনে ভাগ করতে পারি. One is external reproductive organ, another one is internal reproductive organ. External reproductive organ, also known as external genital organs, external genitalia or primary genitalia. Those structures which are visible externally known as the external genital organs. In case of male, these structures included scrotum and penis. And internal genitalia or internal reproductive organs or secondary genitalia, these are structures which are not visible externally. These includes, in case of males, testis, epididymis, vas deferens or ductus deferens, then seminal vesicle, ejaculatory duct, prostate, bulbourethral gland and urethra. আমরা যদি মেল ইন্টারনাল জেনিটাল অর্গানের পার্টগুলো দেখে থাকি তাহলে কম্পোনেন্টস কি কি পাবো? At first, testis. This is the testis, head of the testis and posterior border জুড়ে আমরা পাবো epididymis. epididymis থেকে যে ডাক্টটা উঠবে সেটাকে vas deferensও বলা হয়, আবার ductus deferensও বলা হয়. তারপরে this is the ejaculatory duct. ejaculatory ducটের পাশেই আমরা এটা পাই হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকল. সেমিনাল ভেসিকলের পরে ইউরিনারি ব্লাডারের নেকে আমরা পাই প্রোস্টেটিক গ্ল্যান্ড বা প্রোস্টেট. এর কাছাকাছি থাকে বালবোইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, এখান থেকে ইউরেথ্রা. Here urethra is the common part for the urinary system and the genital system in case of male. এইগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল জেনিটাল অর্গানসের পার্ট. টেস্টিস, এটা ইমোলজি বা নামকরণটা কোথা থেকে আসলো? দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড টেস্টিস মিনস উইটনেস অফ ভিরিলিটি অ্যান্ড ছোট ফর্মে সেটাকে বলা হচ্ছে টেস্টিকলস. গ্রিক ওয়ার্ড টেস্টিকলস কামস ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড টেস্টিকুলাস which means the little witness, and Greek word orchis means testicles. So testis এর সাথে related term আমরা testis পাবো, testicles পাবো and orchis বা orchis এই টার্মগুলো পাবো. Introduction. Testis is a male gonad. Male gonad হচ্ছে testis. Female gonad আমরা জানি ovary. So testis is homologous to the ovary. Testis দুটো থাকে, right and left testis. Both are lies within the scrotum and suspended by the spermatic cord. Testis is a solid organ. It is a firm, mobile organ. Solid, no cavity presents or no lumen presents here. It is a firm and mobile organ. Ellipsoid or oval in shape. Shape হচ্ছে oval shape. It lies obliquely within the scrotum so that upper pole is directed slightly forwards and laterally and lower pole backwards and medially. Upper pole থেকে forwards laterally, lower pole থেকে backwards and medially. And left testis, it is the left testis. Left testis is slightly lower than the right one, about 1 cm নিচে থাকে. কেন নিচে থাকে? বলা হয় স্পারমাটিক কর্ড, লেফট স্পারমাটিক কর্ডের লেংথ রাইটের চাইতে বেশি, যার কারণে লেফট টেস্টিসটা নিচে থাকে. আরেকটা জিনিস, অ্যাকচুয়ালি টেস্টিস ডেভেলপ করে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে, ধীরে ধীরে সেটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি থেকে ডিসেন্ট হয়ে নিচে নেমে স্ক্রোটামে আসে. এই যে ডিসেন্ট, লেফট স্পারমাটিক কর্ড লঙ্গার কেন থাকে? কারণ লেফট টেস্টিসের ডিসেন্টটা আগে শুরু হয় একই টাইমে রাইট অ্যান্ড লেফট টেস্টিসের ডিসেন্ট স্টপ হয়, যার কারণে রাইটের তুলনায় লেফট স্পারমাটিক কর্ডের লেংথ বেশি থাকে এবং আমরা লেফট টেস্টিস থেকে রাইটের চাইতে অ্যাবাউট 1 সেন্টিমিটার নিচে পাই. সাইজ, testis's length about 5 cm, breadth 2.5 cm, thickness, anterior-posterior thickness is about 3 cm, and weight 10 to 15 gram. Shape oval or ellipsoid in shape. Presenting part, যেহেতু testis obliquely থাকে, so long axis directed downwards and medially. Long axis এর direction থাকে downwards and medially. টেস্টিসের আমরা কি কি এক্সটার্নাল ফিচার্স পাই?
one upper pole or superior pole, lower pole or inferior pole. This upper pole is directed forwards and laterally, and lower pole directed slightly backwards and medially. Borders, anterior border, পিছন দিকে থাকে posterior border, and two surface, one is medial surface and another one is lateral surface. At first, ends and borders of the testis. Upper end থাকে convex and smooth, lower end also convex and smooth. Upper and lower end চেহারা দেখে চেনার কোনো উপায় নাই। আপার এন্ডে অ্যাটাচড থাকে স্পার্মাটিক কর্ড, এটা দেখেই আমরা আপার এন্ড লোয়ার এন্ড আলাদা করতে পারি। Anterior border rounded and completely covered by the tunica vaginalis, and posterior border is straight and covered partially by the tunica vaginalis, and posterior border is attached to the epididymis. Anterior border, posterior border দুইটাই অলমোস্ট রাউন্ডেড, ঠিক আছে? এই দুইটাকে এমনি দেখে চেনার উপায় নাই। আমরা যদি টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের রিলেশন দেখি তাহলে আলাদা করতে পারি। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার পুরাটাই টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস দিয়ে কাভার থাকে, কিন্তু পোস্টেরিয়র বর্ডারটা পার্শিয়ালি কাভার থাকে। আর পোস্টেরিয়র বর্ডারে একটা ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্রাকচার থাকে রিলেটেড, সেটা হচ্ছে ইপিডিডাইমিস। ইপিডিডাইমিস দিয়েই আমরা মেইনলি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার পোস্টেরিয়র বর্ডারকে আলাদা করি। ইপিডিডাইমিস যেদিকে থাকবে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বর্ডার, আবার ওইদিকে স্পার্মাটিক কর্ড যে পোলে লাগানো থাকবে সেটা হচ্ছে আপার পোল বা সুপিরিয়র পোল। সারফেস, মিডিয়ার সারফেস স্মুথ অ্যান্ড স্লাইটলি কনভেক্স, অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেস অলসো স্মুথ অ্যান্ড স্লাইটলি কনভেক্স। দুইটা দেখতে একই রকম। ল্যাটারাল সারফেসে আমরা একটা গ্যাপ পাই, ফাউন্ডস এ গ্যাপ বিটুইন দ্য টেস্টিস অ্যান্ড ইপিডিডাইমিস। বলছিলাম না পোস্টেরিয়র বর্ডারে ইপিডিডাইমিস লাগানো থাকে, ল্যাটারাল সারফেসে ইপিডিডাইমিস আর টেস্টিসের মাঝখানে একটা গ্যাপ পাই, সেই গ্যাপটাকেই বলা হয় সাইনাস অফ ইপিডিডাইমিস। ইন দিস গ্যাপ অ্যান এক্সটেনশন অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস ফাউন্ড। গ্যাপের মধ্যে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস পাওয়া যায়। এই গ্যাপটা দেখেই আমরা ল্যাটারাল সারফেস চিনি। যেদিকে সাইনাস অফ ইপিডিডাইমিস থাকবে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, অপোজিটটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। এখানে ছবিতে এটা হচ্ছে ইপিডিডাইমিস, দিস ইজ দ্য আপার পোল, দিস ইজ দ্য লোয়ার পোল। যেটাতে ইপিডিডাইমিস বা স্পার্মাটিক কর্ড লাগানো সেটা হচ্ছে আপার পোল, অপোজিটটা লোয়ার পোল। এখানেও তাই দেখানো হচ্ছে, ল্যাটারাল সারফেসটা দেখানো নাই। অনেক বইয়ে অ্যান্টেরোল্যাটারাল বলে, অ্যান্টেরোল্যাটারাল বলার দরকার নেই। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পোস্টেরিয়র বর্ডার, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, শেষ। আচ্ছা, appendix of testis. It is a small oval body found upper pole of the testis. Upper pole of the testis এর ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার পাওয়া যায়, সেটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস। অ্যাকচুয়ালি ভিসেরায় খুব একটা দেখা যায় না, এটাই বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস। ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য রেমনেন্ট অফ প্যারামেজোনেফ্রিক ডাক্ট। ডেভেলপমেন্টে আমরা দেখি মেল জেনিটাল ট্র্যাক্ট ডেভেলপ করে মেজোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে, মেজোনেফ্রিক ডাক্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, সেই প্যারামেজোনেফ্রিক ডাক্টের কিছুটা রেমনেন্ট হিসাবে থাকে এই অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস। টেস্টিসের কাভারিংস বা শীত, কিছু হচ্ছে আমাদের এক্সট্রিনজিক কাভারিং, কিছু ইন্ট্রিনজিক কাভারিং। এক্সট্রিনজিক কাভারিং অ্যাকচুয়ালি আমরা স্ক্রোটামের লেয়ার যখন পড়ব তখনই পাবো। দিজ আর দ্য এক্সট্রিনজিক কাভারিং। ফ্রম সুপারফিশিয়াল টু ডিপ ইট হ্যাজ 6 লেয়ার্স। কী পাবো? স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা containing dartos muscle, external spermatic fascia, cremasteric fascia, internal spermatic fascia, and parietal layer of tunica vaginalis. আমরা এই স্ক্রোটাম সহ এটা একটা ক্রস সেকশনের ছবি, সেখানে একদম বাইরে আমরা স্কিন, দেন সুপারফিশিয়াল ফাসা, এখানে একটা মাসেল থাকে যেটাকে বলা হয় ডার্টস মাসেল। নেভার কনফিউজড উইথ দিস ডার্টস। ডেট্রোসর মাসেল আমরা পাই ইউরিনারি ব্লাডারে, আর স্ক্রোটামে আমরা পাই ডার্টস মাসেল। So this is the skin, dartos muscle, superficial fascia containing dartos muscle, then deep external spermatic fascia. This one is the cremasteric fascia, cremasteric muscle with cremasteric fascia. This is the internal spermatic fascia, then parietal layer of tunica vaginalis. These all are layers of the scrotum or extrinsic covering of the testis. তাহলে
এক্সটেন্সিভ কাভারিং সুপারফিশিয়াল টু ডিপ আমরা 6টা লেয়ার পেলাম। স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা কন্টেইনিং ডার্টস মাসেল, এক্সটার্নাল স্পার্মেটিক ফাসা, ক্রিনিস্টেটিক ফাসা, ইন্টারনাল স্পার্মেটিক ফাসা অ্যান্ড প্যারাইটাল লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস। আর ইন্ট্রিনসিক কাভারিং অফ টেস্টিস সুপারফিশিয়াল টু ডিপ আমরা টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের ওইখানে পেয়েছিলাম প্যারাইটাল লেয়ার, এখানে পাবো ভিসেরাল লেয়ার। এটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, দিস ইজ দ্য ভিসেরাল লেয়ার অফ দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস। দেন দিস ইজ দ্য টিউনিকা এলবুজেনিয়া, তার ভিতরে একদম লবিউলের মধ্যে লাইন করে থাকে যেটা, সেটা হচ্ছে টিউনিকা ভাস্কুলোসা। তাহলে বাইরে থেকে ভিতরে ইন্ট্রিনসিক কাভারিং হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, টিউনিকা এলবুজেনিয়া অ্যান্ড টিউনিকা ভাস্কুলোসা। এখানে যদি আমরা দেখি, এটা ছিল ভিসেরাল লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, এটা টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, এটা হচ্ছে টিউনিকা এলবুজেনিয়া, আর লোবিউলের গায়ে থাকবে টিউনিকা ভাস্কুলোসা। ভাস্কুলোসাটা এখানে দেখানো নাই, আমরা আস্তে আস্তে পাবো। টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, ইট ইজ এ ডাবল লেয়ার ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। এটাও একটা পেরিটোনিয়ামের ফোল্ড। পেরিটোনিয়ামে যেরকম আমরা প্যারাইটাল লেয়ার ভিসেরাল লেয়ার পেলাম, এখানেও একইভাবে প্যারাইটাল লেয়ার ভিসেরাল লেয়ার পেলাম। পেরিটোনিয়ামে যেরকম দুইটা লেয়ারের মাঝখানে একটা পটেনশিয়াল স্পেস থাকে, এখানেও একইভাবে একটা স্পেস আছে। It represents the lower persistent portion of the processus vaginalis. Processus vaginalis এর lower portionটা represent করে। It is invaginated by the testis from behind. পিছন থেকে posterior border থেকে testis থেকে invaginate করে রাখে। It covers whole of the testis except for its posterior border. আমরা আগেই বলেছি posterior border is partially covered by the tunica vaginalis. The space in between the two layers, that means parietal layer and visceral layer of tunica vaginalis, is called the vaginal space, and it contains little amount of peritoneal fluid. The tunica vaginalis completely encloses the testis on the front and side. সামনে দুই সাইডে টোটালি টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসটা টেস্টিসটাকে কভার করে রাখে এক্সেপ্ট পোস্টেরিয়র বর্ডার। এই ছবিতে দেখো, এটা টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের প্যারাইটাল লেয়ার, এটা ভিসেরাল লেয়ার, ঠিক আছে। এখানে টিউনিকা এলবুজেনিয়া আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, দিস ওয়ান ইজ দ্য টিউনিকা ভাস্কুলোসা। ক্লিনিক্যাল নোটস, টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের ওই যে ভ্যাজাইনাল স্পেসটা থাকে দুইটা লেয়ারের মাঝখানে, এই জায়গায় এই পটেনশিয়াল স্পেসে অনেক সময় ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হয়ে যায়। যদি ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হয় সেটাকে বলা হয় হাইড্রোসিল। কেন হয়? ডিউ টু ইনফ্ল্যামেশন অফ দ্য টেস্টিস। টেস্টিসের মধ্যে ইনফ্ল্যামড হলে সেটা হয়ে থাকে, অথবা ইডিওপ্যাথিক কজেও হয়ে থাকে। এটা আবার আমরা দুই ধরনের পাই, একটা হচ্ছে নন কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল। Those hydrocele which communicate with the peritoneal cavity, যেখানে প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিসটা এই জায়গাটা যদি পুরোপুরি অবলিটারেট না হয়, পেটেন্ট থাকে, তাহলে এই হাইড্রোসিলটা কমিউনিকেটিং হয়, আর অবলিটারেটেড থাকলে নন কমিউনিকেটিং থাকে। পায়োসিল, যদি এখানে ওয়াটার থেকে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট না হয়, যদি পাস অ্যাকুমুলেট হয় সেটাকে বলা হয় পায়োসিল। যদি ব্লাড অ্যাকুমুলেট হয়, কোনো ইনজুরি হয় টেস্টিসে, সেখান থেকে ব্লাড অ্যাকুমুলেট হইতে পারে, সেটাকে বলা হয় হেমাটোসিল। অ্যানাদার ওয়ান লেয়ার ইজ দ্য টিউনিকা এলবুজেনিয়া। টিউনিকা এলবুজেনিয়াকে ক্যাপসুল অফ দ্য টেস্টিসও বলা হয়ে থাকে। It is a thick, dense layer of fibrous tissue. It is formed by the fibrous tissue. Tunica vaginalis ছিল parietal, that means mesothelium দিয়ে ফর্মেশন হয়, আর এটা হচ্ছে fibrous tissue দিয়ে ফর্মেশন হয়, thick and dense. It is covered the visceral surface of tunica vaginalis except where it is in direct contact with the epididymis, superiorly and posteriorly. ইপিডিডাইমিসের সাথে টেস্টিসের যে জায়গাগুলো ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টে থাকে, সেই জায়গাগুলো ছাড়া বাকি জায়গা হোল অফ দ্য টেস্টিস কাভার্ড বাই দ্য টিউনিকা এলবুজেনিয়া। অ্যালং দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডারে কি হয়, এই টিউনিকা এলবুজেনিয়াটা থিক এন্ড হয়ে যায়, থিক এন্ড ফর্ম করে মিডিয়াস্টিনাম অফ টেস্টিস। এই যে এটা ছিল টিউনিকা এলবুজেনিয়া, পুরা ভিসেরাল লেয়ারের ভিতরে লাইন আপ করে থাকলো। পোস্টেরিয়রলি টিউনিকা এলবুজেনিয়া এই জায়গাটাতে নাই, এই জায়গাটাতে দেখা গেল টিউনিকা এলবুজেনিয়া থিকেনিং হয়ে ফর্মেশন করে মিডিয়াস্টিনাম অফ টেস্টিস। তাহলে মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস জিনিসটা কি? সেটা হচ্ছে থিকেনিং অফ টিউনিকা এলবুজেনিয়া।
এখান থেকে কতগুলো সেপ্টা বের হয়। নাম্বারস অফ কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা পাসেস ইনওয়ার্ডস টুয়ার্ডস দ্য সেপ্টাম ডিভাইডস দ্য স্ট্রাকচারস ইনটু লোবিউলস। এই মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস থেকে কতগুলো সেপ্টা বের হয়ে টোটাল টেস্টিস থেকে কতগুলো লোবিউলে ভাগ করে দেয়। অ্যাবাউট 200 to 300 লোবিউল ফাউন্ড ইন ইচ টেস্টিস। এক একটা টেস্টিসে 200 থেকে 300টার মতো লোবিউল পাওয়া যায়। তাহলে টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া চারিদিকে লাইন করলো, পোস্টেরিয়রলি থিকেন্ড হলো, মিডিয়াস্টেনাম টেস্টিস ফর্মেশন করলো, সেখান থেকে কিছু কানেকটিভ টিস্যুর প্রজেকশন বা সেপ্টা বের করলো, বের করে টোটাল টেস্টিসটাকে কতগুলো লোবিউলে ভাগ করে দিল। অ্যাবাউট 200 to 300 লোবিউলস পাওয়া যায় একটা টেস্টিসে। Tunica vasculosa কি it is the innermost layer of the testis and lines the lobules of the testis. প্রতিটা লোবিউলসকে আলাদা আলাদা করে লাইন করে থাকবে টিউনিকা ভাস্কুলোসা। এই যে প্রতিটা লোবিউলকে আলাদা আলাদা করে লাইন করে থাকবে টিউনিকা ভাস্কুলোসা। স্ট্রাকচার অফ টেস্টিস আমরা কাভারিং শেষ করলাম, এখন টেস্টিসের ভিতরে আসলাম। The testis is enclosed by a fibrous capsule called tunica albuginea. Already আমরা পড়েছি। It is thickened posteriorly and form incomplete vertical septum or ridges called the mediastinum testis. It is the tunica albuginea. It is thickened, form the mediastinum testis. These are the septum or ridges of testis. Numerous incomplete fibrous septa extends from mediastinum to inner aspect of tunica albuginea. Thus, interior of testis divide into 200 to 300 lobules. এতটুকু আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি। 200 থেকে 300টার মতো লবিউল ফর্মেশন হলো। এক একটা লবিউলের মধ্যে আমরা কি কি জিনিস পাই? এক একটা লবিউলের মধ্যে আমরা 2 থেকে 4টা সেমিনিফেরাস টিবিউল পাই। সেমিনিফেরাস টিবিউলস আর লাইন্ড বাই দ্য জার্মিনাল এপিথেলিয়াম। এই সেমিনিফেরাস টিউবুলের ফাঁকে ফাঁকে যে স্পেসগুলোকে ফিল করে রাখে ইন্টারস্টিশিয়াল লুজ কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা, কিছু লুজ কানেকটিভ টিস্যু যেটা স্ট্রমা হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে আমরা কিছু লিডিক সেল বা ইন্টারস্টিশিয়াল সেল পাই। তাহলে 2 থেকে 4টা সেমিনিফেরাস টিউবিউল পেলাম, মাঝখানের যে স্পেস ছিল দিস ফিল্ড আপ বাই দ্য লুজ কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা অ্যান্ড দিস কানেকটিভ স্ট্রমার মধ্যে থাকে হচ্ছে লিডিক সেল বা ইন্টারস্টিশিয়াল সেল। এক একটা লোবিউলের মধ্যে আমরা এই স্ট্রাকচারগুলো পেয়ে থাকি। এখন আসি সেমিনিফেরাস টিবিউল। হোয়াট ইজ সেমিনিফেরাস টিবিউল? দিজ আর দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য টেস্টিস। যেরকম ইউরিনিফেরাস টিবিউল আমরা পেয়েছিলাম কিডনিতে, ঠিক একইভাবে সেমিনিফেরাস টিবিউল আমরা পেলাম টেস্টিসে। স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য টেস্টিস। The thin thread-like loops of seminiferous tubule join each other and become straighter as they pass towards the mediastinum, forming straight tubule. প্রতিটা 2 থেকে 4টা seminiferous tubule এক একটা লোবিউলে ছিল, একটা আরেকটার সাথে মিশে স্ট্রেট টিবিউল হয়ে তারা যাবে মিডিয়াস্টিনামে। The lumen of seminiferous tubule lined by the germinal epithelium. Seminiferous tubule একটা টিউবুলার স্ট্রাকচার, তার লুমেনের লাইনিংটা হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম। আর প্রতিটা সেমিনিফেরাস টিবিউল জয়েন করে কতগুলো স্ট্রেট টিবিউল বের হলো। সেই স্ট্রেট টিবিউলস ডু নট ফর্ম স্পার্মাটোজোয়া। স্ট্রেট টিবিউল কোনো স্পার্মাটোজোয়া ফর্মেশন করে না। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম বলেছিলাম কি সেমিনিফেরাস টিবিউলের লাইনিং সেটা ছিল জার্মিনাল এপিথেলিয়াম, এটাকে সেমিনিফেরাস এপিথেলিয়ামও বলা হয়। ইট ইজ এ কমপ্লেক্স স্ট্রেটিফাইড এপিথেলিয়াম। কমপ্লেক্স স্ট্রেটিফাইড এপিথেলিয়াম। স্ট্রেটিফাইড মিন্স মাল্টিলেয়ার, কমপ্লেক্স মিন ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল পাই আমরা এখানে। Complex stratified epithelium that lines the lumen of seminiferous tubules. These are two type of cell. কেন কমপ্লেক্স বললাম? কারণ এখানে দু ধরনের সেল পাই। কিছু সেল extends from base to the lumen. These are the simple pattern cell. Some of the cells, এখানে দুই ধরনের সেল পাই। এটা হচ্ছে বেসাল মেমব্রেন বা বেসমেন্ট মেমব্রেন, এদিকে হচ্ছে লুমেন। কিছু কিছু সেল বেস থেকে লুমেন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, এক ধরনের সেল আমরা পেলাম। দিস সেলস আর সিম্পল প্যাটার্ন সেল। দিজ আর পিরামিডাল অর টল কলামনার ইন শেপ। এই সেলগুলোকে বলা হচ্ছে সার্টলি সেল। যে সেলগুলো বেস থেকে লুমেন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করলো, পিরামিডাল টল কলামনার ইন শেপ, তাদেরকে বললাম আমরা সার্টলি সেল। এই সেলগুলো ডিভাইড হয় না। দিজ আর নন ডিভাইডিং সেল, অলসো কল্ড সাস্টেন্টিকুলার সেল। একই সেল সার্টরি সেল, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে সাস্টেন্টিকুলার সেলস।
আর কিছু সেল কি করে, সাম সেলস ডু নট এক্সটেন্ড ফ্রম বেস টু অ্যাপেক্স, বেস থেকে অ্যাপেক্স পর্যন্ত কিছু কিছু সেল এক্সটেন্ড করে না। অল সেলস আর নট টাচ দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন, এখানে দেখা যায় সবগুলা সেল বেসমেন্ট মেমব্রেনকে টাচ করে না। অ্যান্ড দিস গিভস দ্য কমপ্লেক্স প্যাটার্ন, এইটাই দেখতে মাল্টিলেয়ার্ড স্ট্রেটিফাইডও দেখা যায়, এবং কিছু একটা সেল বেস টু অ্যাপেক্স এক্সটেন্ড করলো, কিছু মাল্টিলেয়ার্ড থাকলো, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স স্ট্রেটিফাইড এপিথেলিয়াম। দি যারা সবগুলা বেসমেন্ট মেমব্রেনকে টাচ করে না, দিস সেল গিভস দ্য কমপ্লেক্স প্যাটার্ন অ্যান্ড স্ট্রেটিফাইড প্যাটার্ন সেলস আর কল্ড স্পার্মাটোজেনিক সেল। এই যে যারা টল কলামনার না কমপ্লেক্স প্যাটার্ন সেল সবগুলা বেসমেন্ট মেমব্রেনকে টাচ করবে না, তাদেরকে বলা হয় স্পার্মাটোজেনিক সেল। অ্যান্ড দে প্লোরিফারেট কন্টিনিউয়াসলি তারা প্লোরিফারেশন হয়। বাট সার্টোরি সেল বা সাস্টেন্টিকুলার সেল নেভার ডিভাইডস। আমাদের গেল লাইনিং এপিথেলিয়াম। এখন আমরা দুই ধরনের সেল পেলাম এখানে, স্পার্মাটোজেনিক সেল অ্যান্ড সার্টোলি সেল। আমরা প্রথমে পড়ি স্পার্মাটোজেনিক সেল কি। আমরা এমব্রায়োলজিতে অনেকটা পড়েছি, এখানে জাস্ট একটু রিক্যাপিচুলেশন হবে, আর কিছুই না। Spermatogenic cell derived from the primordial germ cell originate in the yolk sac. Yolk sac যে primordial germ cell ছিল সেখান থেকে spermatogenic cell develop করবে that colonize to the gonadal ridge during early development of testis. Yolk sac থেকে তারা gonadal ridge আসবে। আলটিমেটলি এখানে কীরকম হচ্ছে আমরা একটু দেখি। ইপিব্লাস্ট সেল ছিল প্রথমে, সেই ইপিব্লাস্ট সেল থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টে আসলো ইয়ক সেকে, তখন এদেরকে আমরা বললাম প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেল। সেই প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেল থেকে ইয়ক সেক থেকে আবার আসলো গনাডাল রিজে। গনাডাল রিজে যখন আসে তখন তাদেরকে আমরা বলি স্পার্মাটোগোনিয়াম। তাহলে ইপিব্লাস্ট সেল ছিল, থার্ড উইক ডেভেলপমেন্টে আসলো ইয়ক সেকে, নাম দিলাম প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেলস, সেখান থেকে গেল গনাডাল রিজে, তখন নাম দিলাম স্পার্মাটোগোনিয়াম। These spermatogonium are regularly replicates and differentiate into mature sperm. একদম বেজাল পোর্শন অফ সেমিনিফেরাস টিউবিউলে যে সেলগুলো ছিল তারা ছিল হচ্ছে স্পার্মাটোগোনিয়াম। They regularly replicate, differentiate and form mature sperm. They are organized in poorly defined layers of progressive development between adjacent sertary cell. The most immature spermatogenic cell, যেটা স্পার্মাটোগোনিয়া, these rest on the basal lamina. Basal lamina থাকে সবচেয়ে immature cell, যে সবচেয়ে ইম্যাচিওর সেল স্পার্মাটোগোনিয়া ডিপ্লয়েড নাম্বার বেজাল লেমিনাতে থাকে। যত আস্তে আস্তে ডিভিশন হয়, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড, দেন স্পার্মাটোজোয়া, তত লুমেনের দিকে আসতে থাকে। মোস্ট ম্যাচিওর সেলস কল্ড স্পার্মাটিড। দিজ আর দ্য স্পার্মাটিড। দিজ স্পার্মাটিড attached to the apical portion of the Sertoli cell. এই মাঝখানে যে টলটুকলনার তার এপিক্যাল পোর্শনে অ্যাটাচড অবস্থায় থাকে স্পার্মাটিডগুলা লুমেনের মধ্যে। তাহলে এখানে আমরা সেলের ডিভিশনগুলো বুঝতে পারলাম যে মোস্ট ইমেচিওর সেল স্পার্মাটোগোনিয়া ছিল বেজাল লেমিনার কাছাকাছি, যত সেল ডিভিশন হলো ম্যাচিওর্ড হতে থাকলো তত লুমেনের দিকে আসলো, এবং মোস্ট ম্যাচিওর সেল স্পার্মাটিড তারা সার্টোরি সেলের এপিক্যাল পোর্শনে লুমেনের কাছে এসে বসে থাকলো। এই হচ্ছে আমাদের স্পার্মাটোজেনিক সেল। অ্যানাদার ওয়ান বেস টু অ্যাপেক্স পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে আসছিল, সেই সেলগুলোকে আমরা বলেছিলাম সার্টোলি সেল বা সাস্টেন্টিকুলার সেল বা সাস্টেন্টিকুলার সেলস অফ সার্টোলিও বলা হয়। These are সার্টোলি সেল অ্যান্ড দিজ আর স্পার্মাটোজেনিক সেল। এই ফিগারে এই দেখো স্পার্মাটিডগুলো লুমেনের মধ্যে সার্টোলি সেলের মাথায় কাপ খেয়ে লেগে আছে। These are the spermatid. এটা হচ্ছে seminiferous tubule lumen. These are tall columnar or pyramidal cells, non-replicating epithelial cells. Tall columnar pyramidal shape cell যেগুলা division হয় না। They are basal and rest on the basement membrane of the seminiferous tubule, and apical ends frequently extends into the lumen of seminiferous tubule. এক একটা সার্টোরি সেল পাশের সার্টোরি সেলের সাথে জয়েন্ট ফর্মেশন করে বাই দ্য ল্যাটারাল প্রসেস।
Laterally they send process through which they communicate with the adjacent Sartori cell via tight junction. আমরা এই ছবিতে এটা সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি। এই যে মাঝখানের সেলগুলো এটা হচ্ছে আমাদের সার্টোলি সেল, আর এগুলো হচ্ছে স্পার্মাটোজেনিক সেল। এই সার্টোরি সেলের সাথে দুইটা ল্যাটারাল প্রসেস দিয়ে এখানে একটা জাংশন ফর্মেশন করলো। এই জাংশনটা হচ্ছে টাইট জাংশন ফর্মেশন করলো, তাদের দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি করলো। এটাই বলা হচ্ছে এখানে, দ্য ল্যাটারাল প্রসেস অফ সার্টোরি সেল আর ফিউজ উইথ ইচ আদার অ্যান্ড ফর্ম টু কম্পার্টমেন্টস। একটা আরেকটার সাথে এইভাবে ফিউজড হয়ে নিচে একটা কম্পার্টমেন্ট ফর্মেশন হয়, সেটাকে বলা হয় বেজাল কম্পার্টমেন্ট। আর উপরেরগুলো একটা আরেকটার সাথে কমিউনিকেটিং, এদেরকে বলা হয় অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্ট। Towards the basement membrane, the compartment is known as basal compartment, and towards the lumen and communicates with the lumeনের সাথে কমিউনিকেশন থাকবে, is known as the adluminal compartment. বেজাল কম্পার্টমেন্টে আমরা কোন ধরনের সেল পাই? স্পার্মাটোজেনিক সেল তো পাবোই। এই যে স্পার্মাটোজেনিক সেলগুলোর শুধুমাত্র মাইটোটিক ডিভিশন হয়, সেই সেলগুলো থাকে বেজাল কম্পার্টমেন্টে। আর অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে যখনই মিওটিক ডিভিশন স্টার্ট হবে তখনই চলে যাবে অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট লাইজ ইন দ্য অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্ট। স্পার্মাটোগোনিয়াম থাকে বেজাল কম্পার্টমেন্টে, আর প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে ফার্দার ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ সবই থাকে হচ্ছে অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে। অ্যান্ড অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে মিওটিক টাইপ অফ সেল ডিভিশন হবে। All other cells are found in the adluminal compartments. তাহলে আমরা দেখলাম সার্টোরি সেল ল্যাটারাল প্রসেসের মাধ্যমে টাইট জাংশনের মাধ্যমে তারা দুইটা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে ফেলো, বেজাল কম্পার্টমেন্ট, অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্ট। বেজাল কম্পার্টমেন্টে ছিল স্পার্মাটোজেনিক সেল, যেখানে মাইটোটিক সেল ডিভিশন হয়েছিল স্পার্মাটোগোনিয়া। আর অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে ডিফারেন্ট স্টেজেস, যেখানে মিওটিক সেল ডিভিশন হয়, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড, এই সবগুলোই আমরা পাবো অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্টে। অ্যান্ড অ্যাডলুমিনার সাথে লুমেন অফ সেমিনিফেরাস টিবিউলের কানেকশন আছে, কমিউনিকেশন আছে। সার্টোলি সেলের ফাংশন কি? ইম্পর্ট্যান্ট। সার্টোলি সেল খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কাজ কি? সাপোর্ট, প্রোটেকশন অ্যান্ড নিউট্রিশন অফ দ্য ডেভেলপিং স্পার্ম। দে গিভ সাপোর্ট, প্রোটেকশন অ্যান্ড নিউট্রিশন। প্রোটেকশন কীভাবে দেয়? বাই ফর্মিং দ্য ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার আমরা পড়বো তারপরেই। নিউট্রিশন কীভাবে দেয়? বাই দ্য স্টোরেজ অফ গ্লাইকোজেন। আর কি করে? ফ্যাগোসাইটোসিস অফ এক্সেস সাইটোপ্লাজম ফ্রম দ্য ডেভেলপিং স্পার্মাটিড থেকে একটা ম্যাচিউর স্পার্ম যখন ফর্মেশন হয় তখন স্পার্মিওজেনেসিস হয়, এর ম্যাক্সিমাম পোর্শন অফ সাইটোপ্লাজম রিডিউসড হয়ে যায়। এই কাজটা করে সার্টোরি সেল বাই দ্য প্রসেস অফ ফ্যাগোসাইটোসিস। স্পার্মিয়েশন জিনিসটা কি? রিলিজ অফ ম্যাচিউর স্পার্ম ইনটু দ্য লুমেন অফ সেমিনিফেরাস টিবিউল। এই যে স্পার্মাটিড থেকে একটা ম্যাচিউর স্পার্ম হলো, সেই ম্যাচিউর স্পার্মকে সেমিনিফেরাস টিবিউলের লুমেনে পাঠানোটার প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে স্পার্মিয়েশন। এই কাজটাও করে সার্টোলি সেল। অ্যান্ড সিক্রেশন অফ ফ্রুক্টোজ। টেস্টিকুলার ফ্লুইডে অনেক বেশি ফ্রুক্টোজ থাকে, হুইচ গিভস নারিশমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য স্পার্মকে নিউট্রিশন দেয় এবং স্পার্ম ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে। এছাড়া এন্ডোক্রাইন ফাংশন কি? এই সার্টোরি সেল থেকে রিলিজ হয় অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, ইনহিবিন, অ্যান্টি-মোলারিয়ান হরমোন, মোলারিয়ান ইনহিবিটিং হরমোন, মোলারিয়ান inhibiting substance or anti-Mullerian hormone which suppress the development of Mullerian duct. এই কাজগুলো করে সার্টোলি সেল। সেমিনিফেরাস টিবিউলের আমরা প্রথমে লাইনিং পড়লাম, দুই ধরনের সেল পড়লাম, স্পার্মাটোজেনিক সেল অ্যান্ড সার্টোরি সেল। বাকি আর কি আছে? বেসমেন্ট মেমব্রেনের পরে এই সেলগুলার লাইনিং এপিথেলিয়ামের নিচেই থাকলো বেসমেন্ট মেমব্রেন। আউটসাইড দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন অফ ইচ সেমিনিফেরাস টিবিউল কাভার্ড বাই ফাইব্রাস টিস্যু লেয়ার কল্ড টিউনিকা প্রোপ্রিয়া অর পেরিটিবিউলার টিস্যু। এই যে বেসমেন্ট মেমব্রেন, এই বেসমেন্ট মেমব্রেনের নিচেই একটা ফাইব্রাস টিস্যু লেয়ার থাকে, যেটাকে বলা হয় পেরিটিবিউলার টিস্যু বা স্পেস বা টিউনিকা প্রোপ্রিয়া। এইটার আমরা দুইটা লেয়ার পাই, একটা ইনার লেয়ার, একটা আউটার লেয়ার। Innermost layer contain flattened smooth muscle like cells. These are called myoid cell or peritubular contractile cell. এই যে ইনার লেয়ারে কিছু ফ্ল্যাটেন্ড সেল থাকে, এগুলো হচ্ছে মায়োয়েড সেল। They have capability to contract
কন্ট্রাক্টাইল ফাংশন আছে এদেরকে বলা হয় মায়োয়েড সেল বা পেরিটিউবুলার কন্ট্রাক্টাইল সেল। এক ধরনের মায়োফাইব্রোব্লাস্টের মতো কাজ করে এরা। আর বাইরের যে লেয়ার contain blood vessels, extensive lymphatic vasculature as well as lytic cell. বাইরের লেয়ারে আমরা blood vessels পাই, lymphatic vessels পাই, and blood vessels পাই, lymphatic vessels পাই, lytic cells পাই। এখানে মায়োয়েড সেলের কাজ কি আমরা বলেছি কন্ট্রাক্টাইল প্রপার্টি আছে, তার কারণে they causes rhythmic contraction of the myoid cell create peristaltic wave that helps to move spermatozoa and testicular fluid through the seminiferous tubule to the retitestis. seminiferous tubule থেকে retitestisের দিকে ফ্লুইড এবং স্পার্মাটোজোয়াকে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে এই মায়োয়েড সেলের কাজ। কিভাবে করে? বাই দেয়ার রিদমিক কন্ট্রাকশন। তাহলে বেজ লুমেন লাইনিং এপিথেলিয়াম, জার্মিনাল এপিথেলিয়াম, দুই ধরনের সেল পেলাম, স্পার্মাটোজেনিক সেল, সার্টারি সেল, তারপরে ছিল বেজাল লেমিনা। বেজাল লেমিনার পরে পেলাম একটা ফাইব্রাস লেয়ার যেটার নাম হলো পেরিটিউবুলার টিস্যু বা টিউনিকা পপ্রিয়া। এইটার আবার দুইটা লেয়ার, ইনার মোস্ট লেয়ার যেটার মধ্যে ছিল মায়োয়েড সেল বা মায়ো এপিথেলিয়াল টাইপ সেল যেটা কন্ট্রাক্টাইল প্রপার্টি আছে, তার বাইরের লেয়ারে ছিল ব্লাড ভেসেলস, লিম্ফ ভেসেলস, লিডিক সেলস এটসেট্রা। এখন আসো ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যু। এই যে সেমিনিফেরাস টিবিউল তার মাঝখানে যে খালি স্পেস, পটেনশিয়াল স্পেস, দিস স্পেস আর ফিল্ড উইথ দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল লুজ কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা। এই ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যুর মধ্যে কি কি থাকে? এইখানে থাকে মাস্ট সেল, ম্যাক্রোফেজ, নার্ভস, লিম্ফেটিক্স, ব্লাড ভেসেলস ইনক্লুডিং ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি। ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে কিছু ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি থাকে। এই একটা সেমিনিফেরাস টিবিউল, এর একটা সেমিনিফেরাস টিবিউল, এর একটা সেমিনিফেরাস টিবিউল। এই যে মাঝখানে যে টিস্যুগুলো থাকে দিজ আর দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যু। এদের কম্পোনেন্ট কি? মাস্ট সেল, ম্যাক্রোফেজ, নার্ভস, লিম্ফেটিক্স, ব্লাড ভেসেলস। After puberty, interstitial or lytic cell become apparent as either large rounded or polygonal cell. পিউবার্টির পরে এখানে কিছু রাউন্ডেড পলিগোনাল সেল আমরা পাই যাদেরকে বলি লিডিক সেল বা ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিক। This cell produce male hormone testosterone which is responsible for development of secondary male characteristics. এই লিডিক সেল থেকেই পাই আমরা টেস্টোস্টেরন। Blood testis barrier. The blood testis barrier is formed by the basal tight junction between adjacent Sertoli cell. ওই যে আগে বলেছিলাম Sertoli cell থেকে কিছু ল্যাটারাল প্রসেস বের হয়, ল্যাটারাল প্রসেসগুলোর মাঝখানে টাইট জাংশন থাকে, টাইট জাংশনের মাধ্যমে দুইটা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে, বেসাল কম্পার্টমেন্ট, অ্যাডলুমিনাল কম্পার্টমেন্ট। এই টাইট জাংশনটাই ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ার ফর্মেশন করে। They serve to compartmentalize the seminiferous tubule into basal and abdominal compartment. এখন ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ারের লেয়ার কি কি আছে? আমরা এই পেরিটিউবুলার টিস্যু বা টিউনিকা প্রক্রিয়াতে পেয়েছিলাম ব্লাড ভেসেলস, লিম্ফ ভেসেলস। সেই ব্লাড ভেসেলসের ক্যাপিলারির এন্ডোথেলিয়ামের পরে ক্যাপিলারির বেসমেন্ট মেমব্রেন ছিল। বেসমেন্ট মেমব্রেনের পরেই পেরিটিউবুলার টিস্যুর মধ্যে আমরা পেয়েছি মায়োয়েড সেল, তারপরে পেয়েছি বেসমেন্ট মেমব্রেন অফ দ্য সার্টোরি সেল, সার্টোরি সেলের বেসমেন্ট মেমব্রেন, তারপরে সার্টোলি সেলের মধ্যে টাইট জাংশন। এই যে দুইটা সার্টোরি সেলের মধ্যে টাইট জাংশন, এই ব্লাড আর এই স্পার্মাটোজেনিক সেলসের মাঝখানে এই হচ্ছে বেরিয়ার। এই বেরিয়ারকে বলা হচ্ছে ব্লাড অ্যান্ড টেস্টিস বেরিয়ার। বুঝে গেল? ব্লাড ভেসেলস, ক্যাপিলারির মধ্যে ছিল ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াম, তার বেসমেন্ট মেমব্রেন, তারপরে ছিল পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি স্পেসের মধ্যে ছিল মায়োয়েড সেলস, তারপরে ছিল সার্টোরি সেলের বেসমেন্ট মেমব্রেন, তারপরে টাইট জাংশন বিটুইন টু অ্যাডজাসেন্ট সার্টোরি সেল। এই দিস ইজ দ্য টাইট জাংশন। এই হচ্ছে আমাদের ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ার। এটার কাজ কি? ইট ইজ অ্যান ইমিউনোলজিক্যাল বেরিয়ার হুইচ প্রিভেন্টস স্পার্মাটোজেনিক সেলস ফ্রম দ্য ইমিউন সিস্টেম। স্পার্মাটোজেনিক সেল থেকে যে স্পার্ম ফর্মেশন হয় এইটাকে বডি ফরেন বডি হিসেবে রিকগনাইজ করতে পারে, যার কারণে বডির ইমিউন সিস্টেম থেকে তাকে প্রটেক্ট করে রাখতে হবে। টিলিম্ফোসাইট, বিলিম্ফোসাইট যদি এদের সন্ধান পায় তাহলে এদেরকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারে, যার কারণে এই ইমিউন সিস্টেম থেকে বডির স্পার্মকে প্রিভেন্ট করার জন্যই এই ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ার ফর্মেশন হয়। Importance of blood testis barrier. It mentions various concentration of substance within and outside the seminiferous tubules, prevents sperm fragments formed during development from accidentally entering circulation and triggering the formation of anti-sperm antibodies. যদি কোনো কারণে সেই স্পার্ম
সার্কুলেশনের মধ্যে এসে যেতে পারে, ইমিউন সিস্টেম সেটাকে পেয়ে যায়, তাহলে তার অ্যাগেনস্টে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন করে নেবে, তখন স্পার্মগুলো ডাই হয়ে যাবে, স্পার্ম অ্যান্টিবডি ফর্মেশন করে ফেলবে। It also protects young sperm from attack by blood-borne infections and poisonous molecules. যদি ব্লাডে কোনো পয়জন থাকে, ইনফেকশন থাকে, সেগুলোতে স্পার্ম এফেক্টেড হবে না এই ব্যারিয়ারের জন্য। আমার মনে হয় বাকি ইন্ট্রাটেস্টিকুলার ডাক্ট সিস্টেমটা আমি নেক্সট লেকচারে বলি, আজকে অনেক কঠিন হয়ে যাবে। সো থ্যাঙ্কস টু অল।